बाहर बैठे ने तुहाडे ये ब्राह्मणवादी सोच के धारनी डेरे बनाते 32 लाख का 32,000 करोड़ का मालिक वो जो बैठा गुरिंदर सिंह ढिल्लों उसी ने जट्टां दी जमीनां किवें खोईयां देख लो किवें खोईयां तुहाडे सामने। उन्हें की कीता है भी जेड़ा भी जट जमीन नहीं बेचदा उसे आले दुआले खाई बनाती उस करके ना वो लंघ सकदा ना ट्रैक्टर ले जा सकदा उन्होंने जमीन बेचनी पैगी। मैं घनौर दे विच कीर्तन कर रहा सीगा क्योंकि मैं भी निष्काम कीर्तन करने की आदत है कई बार स्टेज पर बैठ जीदा तो यही गल कही सी मेरे तो बाद ढंडरिया वाला आया सीगा ये अज तो 10 साल पुरानी गल है तो उसे मैं कहा सी भाई कीर्तन जुड़े रहो कीर्त जो है कीर्त करो। सैनू 84 दे विच भी मारिया गया साडे विच बैठे गदार KPS गिल तुसी ये देखना भी तुसी बेअंत सिंह नाल जुड़ना KPS गिल नाल जुड़ना या फिर उन्हां नाल जिन्हें शहीदियां प्राप्त कीतियां। मैं कोई मोर्चा नहीं छड्डिया मर्ज रीबड़ियां दी 100 भी मैं चक्की 5 साल जेलां भी कट्टियां इन्हां कालियां करके कोई रस्ता गोलियां पिछों चल रही है खेतां से दौड़ रहे हैं ये जियां भी असी समा देखिया पिंडरा वाले नूं भी देखिया उन्हां दी इन्नी शख्सियत सी कि देखदे सारे बंदे उहदे वल जुड़ जांदा सीगा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दास सुरिंदरपाल सिंह श्री गुरु ग्रंथ साहिब पंथ सेवादार मुख सेवादार असी पिंडां दे विच राशन वंडण जिथे किते मकान ढह गया उहदा मकानां लई कुछ भी कर दिंदे आ खैर ये तां साडे जथेबंदी दा मकसद है लेकिन अज जो साडा इस जो धरना है ਉਹਦੇ 'ਚ दास ने हाज़री भरन ਲਈ आया। मैं कोई मोर्चा नहीं छड्डिया मर्ज रीबड़ियां दी 100 भी मैं चक्की 5 साल जेलां भी कट्टियां इन्हां कालियां करके कोई रस्ता गोलियां पिछों चल रही है खेतां से दौड़ रहे हैं ये जियां भी असी समा देखिया पिंडरा वाले नूं भी देखिया उन्हां दी इन्नी शख्सियत सी कि देखदे सारे बंदे उहदे वल जुड़ जांदा सीगा। तो समा की सी सारे ने केस कटाते सी 77-78 जिहड़ा हुण समा चल रहा अपना पगड़ियां ला सुटिया सी असीं भी उन्हां विच शामिल सीगे पर समा फिर बदल गया और अज फिर समा जो है बदलण नूं जा रहा है। सब तो पहला मैं कहना भी जट कौन आ ये परिभाषा सानू पता किसी नूं नहीं पता। जट वो है जिहड़ा मिट्टी चों पैदा होया मिट्टी नाल जुड़िया होया और मिट्टी च चला जाऊगा क्योंकि मिट्टी च सब ने जाना ये मिट्टी सब नूं बराबर करती है। ये मोदी भी जाऊगा ये शूद्र भी जाऊगा तो बैस भी जाऊगा कि खतरी भी जाऊगा तो ब्राह्मण भी जाऊगा कोई नहीं रहना ये ये बराबरी का सिद्धांत ही जिस इंसान के मन च है वही असल जट है क्योंकि वह मिट्टी ने धूड़ हो जाता मिट्टी ने मिट्टी हो जाता। पर एक समा ऐसा भी आया जदों साडे गायकां ने रल के आ जिहड़े हुण भज गए ना गुरदास मान मर गए पिंड की शराब होए सारे शराब के नाल जोड़ता सानूं तो जट भुल ही गया सी भी किहड़ा जट है यार ये सुसाइड करने वाला ये तो नहीं असीं नहीं सोच सकते ये तो कोई सुपनिया का जट बनाता इन्होंने इस धरती की रियल जो असी इससे बशिंदे हैं उस तो सानूं हटाता। मैं पिक्चर देखता पंजाबी उस हुक्का पींदे दिखा रहे हैं पगड़ियां ला के हुक्का पींदे दिखा रहे हैं सिगटा पींदे दिखा रहे हैं नाइए की दुकानों से बैठे दिखा रहे हैं यह जिहा। सो असी तो सोचते सी भी गाने तो प्रभावित हो गए भी जट ही है सब कुछ लेकिन अज जो है वो जेड़े गदार हैं वो भज गए जेड़े ये जे गाने गा गा के साडी कौम नूं नशियां च पाया साडी कौम नूं पुट्ठे रस्ते पाया वो तो अजे चले गए गाने गा गा के। लेकिन अज जो साडी कौम है मैं फिर जागृति देख रहा मैं फिर वही समा वापस जा रहे हैं जो मैं असी सानू गिरफ्तारियां हुई सानू फड़िया सानू
ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਲੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਜ ਦੇ ਜਲੀਲ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ 10 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਕੌਣ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ? ਕਿੰਨੇ 50 ਲੱਖ ਉਜੜ ਕੇ ਆਏ, ਧਰਤੀਆਂ ਛੱਡਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਹਮਣਾ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਕਰਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਦੀਆਂ ਸਾਂਭ ਲਈਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇਤੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਜਪੂਤ ਵੀ ਨਾ ਕਹਾਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੱਟ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਖੱਤਰੀ ਬਾਹਮਣ ਸਭ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਰਾਜਪੂਤ ਕਹਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੱਟ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ। ਮਾਨ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ, ਰਾਣਾ ਸਾਂਗੇ ਨੂੰ। ਇਹੀ ਸੀਗੇ ਰਾਜਪੂਤ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹਾਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਰਖੜੀਆਂ ਦੇ ਚੜ ਗਏ, ਆਰਿਆਂ ਨੇ ਚਰਾਏ ਗਏ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣੋ, ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣੋ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨਾ ਬਣੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਆ 4 ਰਾਜੇ ਸੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਦਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਨੂੰ, ਮੁਹੰਮਦ ਗਜਨੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ 4 ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ। ਉਹ ਲੜਾਈ ਕਾਹਦੀ ਹੋਈ? ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ ਪਿੱਛੇ, ਸੰਯੁਕਤਾ ਪਿੱਛੇ। ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਡੋਲਾ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ, ਔਰ 8 ਲੱਖ ਫੌਜ ਮਾਰੇਗੀ, 9 ਲੱਖ 18 ਲੱਖ ਚੋਂ, ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮਾਰੇਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲਤਮਸ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੀ ਕੱਟ ਵੱਢ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ 2-3 ਲੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹੋਏ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਗੰਦ ਪਿਆ ਸੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟਣੀ, ਪੱਤ ਲੁੱਟੀ, ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਵਾਈ। ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਜੋ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੈਸ਼ ਔਰ ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਜੀਭ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੂਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜੋ ਵਿਕਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ। ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਤਾਂ ਕਟਾ ਲਈ, ਸਿਰ ਤਾਂ ਕਟਵਾ ਲਿਆ, ਸਿਰ ਦਾ ਉੱਪਰ ਖੋਪੜੀ ਵੀ ਲਵਾ ਲਈ, ਪਰ ਮੁਗਲਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁੱਕੇ ਨਹੀਂ। ਮੁਗਲਾਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀਆਂ। ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਮੁਗਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਡਰ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਔਰ ਅੱਜ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੇ। ਕਿਉਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੌਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕੁਝ ਡਿਸਪਿਊਟ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਹ ਜੋ SDM ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਜਾਏਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਸਤੀ ਲੇਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਫਾਰਮਰ ਜੋ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਫਾਰਮਰ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰੌਪਸ, और फिर ਵੱਡੇ ਫਾਰਮਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ,
आज छोटे फार्मर से चले जा रहे हैं, ख़त्म हो ही जा रहे हैं, और जो है कैपिटलिज्म आ रहा है पूरी तरह, और सस्ती लेबर जो है वो मिल रही है, फार्मिंग कम्युनिटी खत्म हो रही है। ये साड़ी सिख कम्युनिटी ਨੂੰ खत्म करने की एक साजिश, ये कामयाब देन नहीं होनी चाहिए जे असी गुरसिख हाँ, गुरु के लाडली फौजा हाँ। असी सैनू 84 ਦੇ ਵਿੱਚ भी मारिया गया, साडे विच बैठे गदार KPS गिल, तुसी ये देखना भी तुसी बेअंत सिंह नाल जुड़ना, KPS गिल नाल जुड़ना, ਜਾਂ फिर उन्हां नाल जिन्हें शहीदियां प्राप्त कीतियां। सो ये इन्ना क मैसेज मैं देना चाहुंदा सी स्टेज तो कि अपने आप नूं पछाणो कि असी धरती दे बशिंदे आ, धरती भी चले जाना, धरती नाल ही जुड़े रहो, धरती तो दूर ना होयो। रोज़ भावें 1 घंटा तुहानूं कई चक के जाना पवे, अपना नलवा के आओ खेतों दे विच। अब बड़ी मैं पिंडा जो विजिट मारदा मैनूं बड़ा अफसोस हुंदा, जदों भी जाईदा कहंदे जी वो तू काहदे लई खेती करदा हो, तू कॉन्ट्रैक्ट ते क्यों नहीं दिंदा। बई ताशा खेडीए असीं, लोकां नाल लड़ीए, भाई नूं भाई ना समझीए, वेलड़ की करूगा। सैनू जो है साडी खेती तो दूर, जिदन जाओगे इधर तुसीं जट नहीं जाओगे, उधर तुसीं जो है वो फिर उही बन जाओगे भी शराब पीण वाले, ताशा खेडण वाले, होर पुट्ठी पुट्ठी सोच तुहाडे मन च आऊगी। जे जुड़ी रहो कीर्त करम के विछड़े, कर किरपा मेलो राम। हे प्रभु, हे परमात्मा, असीं किरत ते कर्मा करके विछड़ होए हैं तेरे तो, साडी कीर्ति नहीं करदे असीं। मैं घनौर दे विच कीर्तन कर रहा सीगा, क्योंकि मैं भी निष्काम कीर्तन करने की आदत है, कई बार स्टेज ते बैठ जीदा। तो यही गल कही सी, मेरे तो बाद ढंडरिया वाला आया सीगा, ये अज तो 10 साल पुरानी गल है। तो उत्थे मैं कहा सी भाई कीर्तन नाल जुड़े रहो, कीर्त जो है कीर्त करो, सब तो पहला कीर्त है, नाम ताई जपोगे जे कीर्त होएगी, वरना नाम नहीं जप सकते। भुखे भगत ना कीजे ये मान ला अपनी, जी भगत जी कह रहे, मैं नहीं कह रहे, बाणी दे विच लिखिया होया, भुखे भगत ना कीजे ये मान ला अपनी लीजे। आ जिहड़े बाहर बैठे ने तुहाडे, ये ब्राह्मणवादी सोच दे धारनी डेरे बनाते। 32 ਲੱਖ ਦਾ 32,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਉसी ने जट्टां दी ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਖੋਈਆਂ देख लो, ਕਿਵੇਂ ਖੋਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦਾ ਸੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖਾਈ ਬਣਾਤੀ, उस करके ना वो लंघ सकता ना ट्रैक्टर ले जा सकता, उन्होंने जमीन बेचनी पैगी। पहला असी जाके इन्हां दे जाके कभी दुध दे दे, कभी लस्सी दे दे, कभी कुछ दे दे, जा जाके इन्हों खिलाते पिलाते रहे। जो समा आया इन्होंने साडियां जमीनां भी खोलियां, साडे जमीनां। एक दिन ਇਹਦਾ पता ही लगना सीगा, इस बंदे ने की कीता, वो जिहड़ा गुरुद्वारा सी उहदे आले दुआले खाइयां बनातियां। ਤਾਂ पता लग्या क्योंकि गुरुद्वारे ते भी कब्जा करदा इहदा जो मनशा बन चुकी सीगी। आपां क्यों वेलड़ा नूं पा रखिआ, एक साडा कल्चर नहीं है, वेलड़ा नूं पाना साडा कल्चर नहीं है, हिंदू ब्राह्मणवादी सोच है। जिहड़ा बंदा महाराज ने कहा अकल नहीं वरतदा, इस धर्म ते चला जावे बेशक। अकली साहब सेवीए, अकली पाइए मान, अकली सुन के बूझिए, अकली कीजे दान। जे अकल नाल बुद्धि, ये जो दूसरा तुसीं गल करते हो ना भी बई आपां ने तो सोचना ही नहीं, छड्डो परे मत्था टेकण दे पासे हो जाना, वो साडी सोच नहीं है। वो पढ़ लो वेद, वो ब्राह्मण की सोच है बई किंतु परंतु नहीं करना। जो मैं कहता उससे किंतु परंतु नहीं करना। जे किंतु परंतु करोगे फिर गए तुसीं। पर महाराज ने ये विरुद्ध तुहानूं अकल की गल कीती है, अकल भाई, अकल नाल पूजा परमात्मा नूं मन्नो। ये नहीं बई जिथे आया मत्था टेकता, अकल नाल ही दान करो। जे अकल नाल मान प्राप्त करते हो, अकली साहब की सेवी अकली पाइए मान, अकली सुन के। हुण असीं तुहाडे मेरे च गल हो रही है, तुसीं सुन रहे हो, मैं कह रहा, कोई फर्क नहीं है। वही परमात्मा सुन रहे हैं, वही कह रहे हैं भेद अभेद हो जाओ, ये भेद मिटा दो।
ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਫਰਕ ਜਿਹੜੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਵਟਾਉਂਦੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਭੇਦਭਾਵ ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜੱਟ, ਇਹ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਇਹ ਬਰਾਬਰੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਰਾਬਰੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੋਦੀ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ 'ਚ ਬਾਦਲ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਕਿਆ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜਾ, ਜਿਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਸੀਗੀ। ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਰ ਉਹ ਬੈਠਿਆ, ਉਹਨੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵੀ ਕਰਾਇਆ। ਮਰਨ ਵਕਤ 21 ਰਾਣੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਤੀ ਹੋਈਆਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਜਬ ਲਬ ਖਾਲਸਾ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ ਤਬ ਲਬ ਤੇਜ ਜਿਉ ਮੈਂ ਸਾਰਾ, ਜਾਵੇ ਗਏ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ ਇਨਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਦੇਖ ਲਓ। ਜੇ ਖਾਲਸਾ ਨਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੀਤ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜੋ ਵਿਪਤਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਟੁੱਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਸ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੇ ਸਭ ਕੋਏ, ਕੇਵਲ ਵੱਡਾ ਡਿੱਠਾ ਹੋਏ। ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਦੇਖਣਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਕਈ ਬੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਟ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਰਹਿ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਇਆ ਸੋ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਕਿਰਤ ਛੱਡਤੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਰਤ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਤੇ ਵੰਡ। ਜੇ ਵੰਡ ਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਛਕੋਗੇ, ਜੇ ਕਿਰਤ ਕਰੋਗੇ ਕਮਾਓਗੇ। ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰੋਗੇ ਕਮਾਓਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਜੋ MSP ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, 700 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਇਹ ਮੱਕੀ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੇਚਣੀ ਕਿਸਾਨ। ਉਹ ਭਾਈ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਹਦੀ, ਇੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਦਾਮ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜੇ 1880 'ਚ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ 800 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਦਾਮ ਭਰ ਲੈਣੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਚਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜੰਜੀਰ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਵਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟਾਂ ਕੋਲ। ਇਹਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਚਤਾ। ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਓ, ਜੇ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਘਸਿਆਰੇ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬਣੋ, ਸੂਝਵਾਨ ਬਣੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਆਇਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕਤਾ, ਵੜੀ ਤੇ ਆਇਆ ਮੜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੀਰ ਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਵੱਲ ਕਰਤਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੀਰ ਦਾਦੂ ਦੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ, ਪੀਰਾਂ ਦਰਗਾਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਹੀ ਮਸਾਣੀਆਂ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਸੁਚੇਤ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਸੁਚੇਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਜੀ ਸੁਚੇਤਤਾ ਲਿਆਓ, ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਅਕਲ ਵਰਤੋ। ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਛੁੱਟ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਬੈਲ ਨੂੰ ਰਿੰਗ ਕਰੋ।